खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सूरा सो पहचानिए जो लरे दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरे कबहू ना छाड़े खेत। साडा इतिहास बड़ा गौरवमयी इतिहास है, जिहड़ा कुर्बानियां नाल जिन्हां ने अपने धर्म वास्ते, अपने देश वास्ते, अपनी अणख वास्ते हस हस के फांसियां दे रस्से चुमे, कुर्बानियां दित्तियां, जिन्हां दा सदका अज असीं सारे जगत विच बड़े माण नाल सिर उच्चा करके विचर सकदे अते उन्हां वडेरियां दीयां यादां ताज़ा करना हर सिख का फर्ज बनता है कि उन्होंने की कुर्बानियां कीतियां। पिछले हफ्ते असीं साका ननकाना साहब उहदे उत्ते चात पाई सी अते इस हफ्ते उतों आपां अगेन चलना है कि जो लहर उठी सी इस तरन तारण अते साका ननकाना साहब तो बाद उहदा इतिहास अते उन्हां दी शहीदियां दा दिन भी इन्हां दिनां विच है। मेरा भाव है बबर अकाली लहर अते उन्हां दा इतिहास बहुत घट जाणिया जांदा है ते लिखत विच भी बहुत घट आया है। कुर्बानियां वडेरियां ने। अज अपने कोल ये सारे उत्ते चानना पाउण वास्ते, इतिहास सरवण कराउण वास्ते हमेशा की तरह सत्कारयोग भाई साहब जी भाई अवतार सिंह जी हाज़र ने। सब तो पहला फतेह बुलाने भाई साहब जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। भाई साहब जी थोड़ा जिहा इतिहास असीं पिछों शुरू करना है, भावें आपां बबर अकाली उस लहर का जां उस सूरमिਆਂ का दिन उहदे उत्ते आके मुकाउणा चानना पाउणा क्योंकि दिन वो है, पर रीकैप करने वास्ते लड़ी जोड़न वास्ते सानू थोड़ा जिहा पिछे लै चलो भावें ब्रीफली कि महाराजा रणजीत सिंह 1839 विच जदों उन्हां दी मौत हो जाती, उस तो बाद कुछ ही सालों में 1848 10 साल भी नहीं बनते, जिहड़ा राज 100 साल की कुर्बानी करके 50 साल सिखां ने भोगिया, वो इन्हां 10 सालों में ही राज खेरू खेरू हो गया। 1848 विच अखीरली लड़ाई होंदी है गोरियां दे नाल, उस तो बाद वो पंजाब ते काबज हो जाते हैं। उत्थों थोड़ा जिहा सानू शुरू करो इतिहास, ताकि आम जनता नूं, आम लोगों नूं सानू पता लग सके कि सिखां ने आज़ादी की इस लड़ाई दे विच जिहड़ी तकरीबन 100 साल चली है 1947 तक, किहड़ा किहड़ा किद्दां किद्दां हिस्सा पाया, कदों कदों, अते ये लहरां पुनर जागृति लहर, उस तो बाद अकाली दल, फिर बबर अकाली दल, ये जो ब्रीफली तुसीं 1848 तो शुरू करके थोड़ा जिहा सानू ये इतिहास दसो भाई साहब जी, उत्थों कृपा करो। बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। बहुत लंबा समा कुर्बानियां करन तो बाद 1800 ਦੇ ਵਿੱਚ 1799 1798 ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹਾਦਰੀਆਂ ਦਾ ਨਾਲ ਉਹ ਰਾਜ ਕਾਬਲ ਕੰਧਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨੇਪਾਲ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਥੱਲੇ ਸਿੰਧ ਤੱਕ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪੂਰਾ ਭਾਰਤ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਥੱਲੇ ਆ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਦਰਿਆ ਸਤਲੁਜ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਵੀ ਪਾ ਸਕਣ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਸ਼ਾਨਾਮਈ ਉਹ ਰਾਜ ਸਿਰਫ ਰਾਜ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਸੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਜਿਹੜੀ ਤਰੱਕੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਯੋਗ ਸੀ।
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਕੈਂਬਰਿਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਛਾਪੀ ਗਈ ਹੈ ਸਰਵੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਹਾਂਜੀ ਖਰੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਮਸਜਿਦ, ਕਿਸੇ ਮੰਦਿਰ, ਕਿਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਕਿਸੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਮਦਰਸਾ ਸਥਾਪਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਵੇਲੇ, ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਸਮੇਂ, ਪੰਜਾਬ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਰਾਜ ਸੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਸੀ ਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਬੇਸਿਕ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਹੂੰ ਉਹ ਰਾਜ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ 1849 ਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦਾ ਰਾਜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਉਹ ਜੀ ਆ ਗਿਆ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦਾ ਰਾਜ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਭਈ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਸਰੀ ਜਾਤ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਹੂੰ ਬਿਹਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜੰਗ ਹਿੰਦ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ, ਹੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਫੌਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਭਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਹੂੰ ਅੱਜ ਹੋਵੇ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਮੁੱਲ ਪਾਵੇ, ਤੇਗਾ ਖਾਲਸੇ ਵਾਹ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਜੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਜੰਗ ਹਿੰਦ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਹੂੰ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵੱਖਰੇ ਦੋ ਦੇਸ਼ ਨੇ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਤੇ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਬਿਹਾਰੀ ਫੌਜ ਸੀ, ਹੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹੂੰ ਫੌਜ ਲੜਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਖੈਰ, ਜੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਲੜਾਈਆਂ ਹਾਰ ਗਏ, ਘਰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਦਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਡੋਗਰੇ ਜੀ ਡੋਗਰਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਬਾਕੀਆਂ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਸਿਪਾਹੀ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਉਹ ਰੋਂਦੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਰ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੂੰ ਐਸੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਸਮੇਤ ਹੀ ਦੌੜ ਗਏ ਸਨ। ਉਹ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਐਸਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅੱਜ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਆ ਉਹਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਲੜਾਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੱਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਵੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਗਾਵਤ ਕੀਤੀ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੌਰੰਗਾਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਬਗਾਵਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਗਾਵਤਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹਦੀ ਪੇਸ਼ ਗਈ। ਤੇ 1871 ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ 22 ਸਾਲ ਜੀ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕੂਕਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚੱਲੀ, ਉਹਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਹਾਂਜੀ ਨੱਕ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੂੰ ਦਰਅਸਲ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸੀ। ਜੀ ਨਾਮ ਮਿਲਵਰਤਨ ਲਹਿਰ ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੋਹਨਦਾਸ ਗਾਂਧੀ ਅਡਾਪਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੂੰ ਸੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ। ਤੇ ਜੀ 1871 ਦੇ ਵਿੱਚ 34 ਕੂਕੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਬੰਨ ਕੇ ਉਡਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਦੇ ਲਾਗੇ। ਹੂੰ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸਨ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1871 ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬਾਕੀ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਤੇ 1885 ਚ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਜਰਾ ਨਾ ਆਪਣੀ ਮਤਲਬ ਸੀਟ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੀ 1885 ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਕੀਤੀ, ਹੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਹੂੰ ਬੜੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਬੜੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹ ਦਰਅਸਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੂੰ ਦਬਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾਵਾਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ 1885 ਚ। ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਕਾਂਗਰਸ ਰੱਖਿਆ। ਹੂੰ ਔਰ ਇਹਦਾ ਇਹੀ ਭਾਈ ਕਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਔਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਇਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਹੀ ਇਹ ਕਾਰਨ ਸੀ ਪੁਰਾਣੀ ਜੀ ਜਦੋਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ, ਹੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਆਏ ਸੀ ਗਦਰੀ ਬਾਬੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ, ਜਦੋਂ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਜੀ ਜੀ ਆਪਣਾ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ, ਜਦੋਂ ਬੰਗਾਲ ਹੂੰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੁਝਾਰੂ ਯੋਧੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ, ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੂੰ 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 ਕਾਂਗਰਸ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦੀ ਸੀ। ਜੀ ਇਹ ਜਦੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠਦੇ ਸੀ, ਡਾਂਗਾ ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕ ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਸੀ। ਖੈਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿੱਗਰ ਗਈ ਸੀ।
ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਗਹਿਣੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜੀ 1878 ਤੱਕ 95% ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਹਿਣੇ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚਾਚਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਲਹਿਰ ਚੱਲੀ ਸੀ 1911 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਆਰਥਿਕਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦਾ ਸਾਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੂਸਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਆਪਣਾ ਖੁੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਸੀ। ਫਿਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋਏ, ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਸਿੰਘ ਸਭਾਵਾਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ, ਅਕਾਲੀ ਜਥੇ ਬਣੇ, ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਬਣੇ। ਉਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਲਹਿਰ ਬੜੀ ਜ਼ੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਜਾਗਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਜਥੇ ਬਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੁਰਾਣਾ ਵਿਰਸਾ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਪਾਈ ਗਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਤਾਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਧਾਰਮਿਕ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ 1905 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਜਥੇ ਬਣਦੇ ਹੈ। 1920 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣ ਕੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੇਠ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। 1920 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੇ 1921 ਤੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 26 ਜਨਵਰੀ 1921 ਨੂੰ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਕਾ ਖਿਮਾ ਕਰਿਓ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਕਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਦੋ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮਹੰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ। 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 21 ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗਰਮ ਖਿਆਲੀ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਸਨ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਸਤਾ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਸਤਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਚੱਕਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦੱਸਿਆ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਨ, ਉਹ ਅਖਵਾਏ ਬੱਬਰ ਅਕਾਲੀ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ 1921 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, 1921 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਤੇ 1926 'ਚ 27 ਫਰਵਰੀ 1926 ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਤੇ ਲਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ 5 ਕੁ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਸ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲੰਧਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਕਪੂਰਥਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਆਜ਼ਾਦ ਸੀ, ਰਿਆਸਤ ਸੀ। ਜਲੰਧਰ ਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਨੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਦਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਨੱਕ ਦਮ ਕਰਤਾ ਸੀ ਕਿ 1923 'ਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅਫੇਅਰਸ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਅੱਜ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਦੁਆਬੇ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਕਾਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜਲੰਧਰ ਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ। ਐਵੇਂ ਆਪਣੇ ਵਫਾਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਨਾ ਗਵਾਓ। ਸਾਰਾ ਦੁਆਬਾ ਦੇਸੀ ਰਿਆਸਤ ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾਓ। ਇਹ ਉਹ ਕੁਝ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰ ਚੱਕ ਕੇ ਤੁਰੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੀ ਇੰਨਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਨੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਬੱਬਰ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦਾ ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜਲੰਧਰ ਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੋਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਕਪੂਰਥਲਾ ਰਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਰਲਾ ਕੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾਈ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਇਹ ਸਨ ਬੱਬਰ ਅਕਾਲੀ। ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 1848 ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਇਹ ਆਖਰੀ ਜੰਗ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਤਕਰੀਬਨ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਕਿ ਉਹ 1920 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, 2021 ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਪਾਂ ਅੱਗੇ ਉਡਾਇਆ ਗਿਆ। ਕੀ ਉਦੋਂ ਇਹ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਜਾਂ ਗੋਰਿਆਂ ਦਾ,
ਇਹ ਸਿੱਖ ਇੱਕਦਮ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਇਹ 1920 ਨਹੀਂ ਤੱਕ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ। ਨਹੀਂ ਹਾਂਜੀ। ਨਹੀਂ। ਹੂੰ। ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਉਦੋਂ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਕੂਕਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉੱਨ ਦੀਆਂ ਮਾਲਾ ਪਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਡੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰਿਓ, ਇਹੀ ਸੱਚ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਨਾ ਦੁਖੇ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਪਾਸੋਂ ਖਿਮਾ ਮੰਗਦਾ ਮੈਂ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਭੁਲੇਖਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਣ ਤੇ, ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੇ, ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ, ਡਿਬੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ। ਵੀ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੀ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੀ। ਉਹ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਜਲਾਵਤਨ ਕਰਕੇ ਬਰਮਾ 'ਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਰਸਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਪਰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। 1914-15 ਦਾ ਗਦਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਗਦਰੀ ਲਹਿਰ, ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਏ ਸਨ, ਉਹ ਕੋਈ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਮੂਵਮੈਂਟ ਥੋੜੀ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਤਾਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਗਾਵਤ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਿੰਨਿਆਂ ਕੁ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ? ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇੱਥੇ ਦਿਲ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਵੇਖਿਓ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਕੁ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥੇ ਦੇ ਬਾਨੀ ਸਨ, ਉਹ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭੇ ਦੇ ਨਾਲ 1914 ਨੂੰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀ ਛਾਉਣੀ 'ਚ ਬਗਾਵਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਥਿਆਰ ਆਪਣੇ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਸਾਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸਨ। ਤੇ ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਉਸ ਗਦਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਗਾਵਤ ਕਰਕੇ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਸਾਡੀ ਮੱਤ ਮਾਰੀ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ RSS ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਪੰਥਕ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਰਿਮੋਟ ਕੰਟਰੋਲ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। 1999 ਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਟਾਈਟਲ ਹੇਠ ਛਪੀ ਹੋਈ ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਕੁਫਰ ਤੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲੇਬਸ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਇੰਨਾ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੂੰ ਸੁਸਾਈਡ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਡਾਕੂਆਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਣਮੱਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਛਪੀਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਵੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਛਪਾਈਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਨ ਤੇ ਜੂੰ ਸਰਕਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਹ ਅਣਖੀ ਮਰ ਗਈ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਨਵਾਫਕ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਮ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਨੇ, ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਵੀ, ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ, ਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਛੋਟੀਆਂ ਮਤਲਬ ਘਟੀਆ ਤੋਂ ਘਟੀਆ ਆਗੂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਤੇ ਕੁੱਟਣ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਧਿਆਇਆ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰਾਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਚੱਟਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਨਾ ਮਤਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਨੇ ਬੜੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬੀਅਤ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਨਾ ਮਤਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਾਵਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਉਹ ਤੋਂ ਪੁੱਠੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ 1857 ਦਾ ਗਦਰ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ
1857 'ਚ ਝਾਂਸੀ ਦੀ ਰਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮਤਵੰਨੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ 1857 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਦਰ ਸੀਗਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਜ਼ਫਰ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤਖਤ ਤੇ ਬਿਠਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸੀ। ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਹੀ ਤਖਤ ਤੇ ਦੁਆਰਾ ਬਿਠਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀਆਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕੋ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਰਤ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਢੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਤੇ 4 ਵਾਰੀ ਮਾਫੀ ਦੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਏ ਸਨ ਉਹ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੋਚਣਾ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਰਟ ਹੋਣੀਆਂ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਗਦਰੀ ਬਾਬੇ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕੋਲੂ ਗੇੜਦਿਆਂ ਗੇੜਦਿਆਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ, ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਬਹਾਦਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ 'ਚ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਭੁਲਾਈ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬੱਬਰ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਟੱਚ ਕਰ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, 12 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਸਿਰਸਾ ਨੇ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛਾਪੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਸ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਦਲ ਬਦਲ ਕੇ ਛਾਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿਤਾਬ, ਪਰ ਕਿਤਾਬ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ। ਸੋ ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲਿਟਰੇਚਰ ਜੇ ਹੁਣ ਸਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਜਥੇ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਹ ਛਾਪ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਉਲਾਮਾ ਦੇ ਜਾਂਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਕੁਝ ਬੜਾ ਕੁਝ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਜਾਂ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਂ, ਕਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਸੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਛਾਪੀ ਗਈ ਹੈ। 1999 ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਦੇ 300 ਸਾਲਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਉੱਤੇ ਰਾਈਟਰ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਛਾਪ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੁਕੋ ਲਈ। ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਪਬਲਿਸ਼ ਵੰਡੀ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਵੇਚੀ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਰੱਖ ਲਈ ਗਈ। 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਰਸਾ ਦੇ ਹੱਥ ਲੱਗੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਆਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਫੰਕਸ਼ਨਿੰਗ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 2006 'ਚ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਰਸਾ ਨੇ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ 2013 ਤੱਕ ਉਹ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਹੈ ਕਿਤਾਬ ਛਪਣ ਤੋਂ 6 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਾਂ 7 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂ ਦਰਜ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਛਾਪਣ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਹਦੀ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਛਪੀ। ਉਹ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਛਪ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਕਾਫੀ ਮੋਟੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। ਉਹ ਛਪਣ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਹਫ਼ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਔਰ ਉਸੇ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਪਾਦਰੀ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਪੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਰੱਖ ਛੱਡ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਟੁੱਟਾ ਭੱਜਾ ਫਰਨੀਚਰ ਸੁੱਟਦਾ ਹੈ, ਕੂੜਾ ਜਮਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦੇ ਇਹਨੂੰ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਪਰ ਲੈ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ। ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਨਿਰਾਦਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖ ਲਵਾਂ ਆਪਣੀ ਰਬਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਵਾਧੂ ਘਾਟੂ ਸਮਾਨ ਮੇਰਾ ਪਿਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸੁੱਟ ਲਵਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਸੋਚਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਸਮਝਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਤੇ ਮਰ ਜਾਏਗਾ, ਤੇਰੇ ਪੁੱਤ ਪੋਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਤੇਰੀ ਤੀਜੀ ਚੌਥੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਉਸ ਕਮਰੇ ਦਾ ਜਿੰਦਾ ਖੋਲ ਕੇ ਫੋਲ ਕੇ ਦੇਖੇਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਈਬਲ ਲੱਭੂਗੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸੋਚਣਗੇ ਓਹੋ ਅੱਛਾ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਗ੍ਰੈਂਡਫਾਦਰ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਸੀ,
ਹੂੰ ਮਤਲਬ 2 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਪਿੱਛੇ ਹਾਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਹੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਭਈ ਅਜੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, 20-25 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਸੇ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਹੂੰ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਗਾੜਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦਾ ਜੇ ਸਿਲੇਬਸ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਗਾੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਗਾੜਿਆ ਗਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਜਿਸ ਤੁਸੀਂ ਪੁਨਰ ਜਾਗਰਤੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੋ, ਗੱਲ ਲੰਬੀ ਹੋਈ ਜੀ ਜਾਂਦੀ, ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਣਾ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ। ਪੁਨਰ ਹੂੰ ਜਾਗਰਤੀ ਲਹਿਰ ਸਮੇਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਰੋਹ ਰੋਇਤੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨਿਯਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਚੋਂ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਧੋਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਗਵਾਰੀਕਰ ਤੇ ਸਾਵਰਕਰ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਹੂੰ ਅੱਜ 99.9% ਲੋਕੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਚੰਦੂ ਦੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਾ ਲੈਣਾ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ 1932 ਤੋਂ 34 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਵਰਕਰ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਭਾਰਤ ਕੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਪੰਨੇ, ਭਾਰਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਕੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਪੰਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਚੰਦੂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਸਿੱਖ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਅੱਜ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤਾਂ ਯਾਸਾ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕੇ ਤਹਿਤ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਬੈਕਡੋਰ ਰਾਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਬਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਈਏ ਕਿ ਬਬਰ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 1920 ਵਿੱਚ ਜਾਂ 21 ਵਿੱਚ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, 1920 ਵਿੱਚ ਬਣਦਾ, 1920 ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਾਕਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦਾ ਜਾਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਵਰਤਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਬਰ ਅਕਾਲੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਜਦੋਂ ਕੀ ਹੈ? ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਉਦੋਂ ਸਮਾਂ ਥੋੜਾ ਸੀ। ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸਾਕੇ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਲੋਕ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਚਾਹੇ ਮਹੰਤ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਝੋਲੀ ਚੌਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸੋਧਣ ਵਾਸਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਘੋਲ ਲੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 21 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸਾਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 21 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਦੌਲਤਪੁਰ ਪਿੰਡ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਉਹ ਮਹਿਤਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਘੋਲ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਪੱਖੀ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਹਰ ਸਾਲ ਸਿੱਖ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। 1921 ਨੂੰ 21 ਮਾਰਚ 1921 ਨੂੰ 8ਵੀਂ ਸਿੱਖ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ, ਜਿਹਦਾ ਪਿੰਡ ਬੜਿੰਗ ਹੈ ਜਲੰਧਰ ਛਾਉਣੀ ਦੇ ਕੋਲ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇਦਾਰ ਹਵਾਲਦਾਰ ਮੇਜਰ ਹੈ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਸਾਈਟ ਤੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾਸਟਰ ਮੋਤਾ ਸਿੰਘ ਜੁੜਦੇ ਨੇ। ਮਾਸਟਰ ਮੋਤਾ ਸਿੰਘ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਸਟਰ ਮੋਤਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਜਥਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਸੀ ਮਿਸਟਰ ਬਾਉਰਿੰਗ, ਉਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਡਿਊਟੀ 2 ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ,
ਇੱਕ ਪਿਸਤੌਲ ਖਰੀਦੀ, ਰਿਵਾਲਵਰ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਹੂੰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਕੀਮ ਸਿਰੇ ਨਾ ਚੜ ਸਕੀ। ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਮਈ 1921 ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਹੂੰ ਦੇ ਬਰੰਟ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਿੰਗ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਬਰੰਟ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੂਨ 1921 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਫੌਜ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਫੌਜੀ ਨੇ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਹਮਖਿਆਲ ਲੋਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ। ਫਿਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ, ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਿੰਗ ਲੈਕਚਰਰ ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ ਹੈ ਤੇ ਜੀ ਸਾਰੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੂੰ ਜਦੋਂ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਸਟੇਜ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਲੈਕਚਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ ਚੋਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇ ਕੇ, ਚੁੰਕਾਰ ਅਜ਼ ਹਮਾ ਹੀਲ ਤੇ ਦਰ ਗੁਜਸ਼ਟ, ਹਲਾਲ ਅਸਤ ਬੁਰਦਨ ਬਾਦ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਦਸਤ, ਬਹੁਤ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਹਿੰਦਿਆਂ, ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਵੀ ਗਵਾ ਲਿਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਲਿਆ, ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵੀ ਤਬਾਹ ਕਰਵਾ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਹੁਣ ਹੋਰ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਹੀਲੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੂਝਾਂਗੇ। ਬਰੰਟ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਜੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੱਜਣ ਨਾਲ ਨੇ, ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਫਿਰ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਕਤੂਬਰ 1921 ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੱਜਣ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਂਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੁੰਮਾਂ ਥੱਲੇ ਦਰੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਬੀਟੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਜਦੋਂ ਹੱਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਟਰੀ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ, ਕਿਉਂ ਐਵੇਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਡ ਤੜਵਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਰਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਹੋ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰੀ ਸਾਹਿਬ ਉਠਾਉਣੀ ਪਏਗੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਰਸਤਾ ਫੜੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੈਂਕੜੇ ਜਥੇ ਲੈ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੁੱਜ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਅਪਰੋਚ ਹੈ। ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੇਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ 13 ਜਨਵਰੀ 1922 ਨੂੰ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਹੰਤਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲੈ ਕੇ ਸਥਾਨਕ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾਲੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਜਨਵਰੀ ਤੇ ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਦੀਵਾਨ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਭਈ ਹੁਣ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿ, ਮਤਲਬ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣਨੀ, ਹੁਣ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਥਾਂ ਤੇ ਹਥਿਆਰ ਚੱਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਏ ਪੂਰਨੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮਾਰਚ 1922 ਨੂੰ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਤੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ, ਆਪਣਾ ਲੈਕਚਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ, ਬੜਾ ਜੋਸ਼ੀਲਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜੋਸ਼ੀਲਾ ਲੈਕਚਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਸਟੇਜ ਨੂੰ। ਤੇ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਇਹ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਘੇਰਾ ਮੈਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਭਈ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਦੇ ਦੁਆਲੇ 20-20 ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਐਸਾ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ। ਉਹ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੰਗੀ ਕਿਰਪਾਨ ਨਾਲ ਜਕਾਰੇ ਛੱਡਦਾ ਸਟੇਜ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਦੀ ਉਤਰ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਪਕੜਿਆ ਨਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਆਮ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਜਥਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਲੰਬੜਦਾਰ ਕੋਲੋਂ 575 ਰੁਪਏ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਉਹ ਲੁੱਟੇ, ਉਹਨੇ
ਖੋ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਈਕਲੋ ਸਟਾਈਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਿਆਂਦੀ। ਉਸ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਆਪਣੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ, ਆਪਣੇ ਲੇਖ ਛਾਪਦੇ ਆ ਤੇ ਛਾਪਦੇ ਛਾਪਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੰਡ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਦੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਉਹ ਝੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਛਾਪਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਛਾਪਦੇ ਆ ਤੇ ਉਸੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ, ਸਾਈਕਲੋ ਸਟਾਈਲ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਆ ਤੇ ਅਗਲੇ ਪਿੰਡ ਦੌੜ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲੇਖ ਲਿਖ ਕੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੰਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਕਲੋ ਸਟਾਈਲ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਪ੍ਰੈਸ ਹੈ। ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਥਾਂ ਟਿਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦੇ। ਇਹ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਜਥਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣੇ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਝੋਲੀ ਚੁੱਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਧਦੇ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾ ਜਥਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਬਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਜਿਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਿਤਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਦੌਲਤਪੁਰ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਤੇ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਦਾ ਜਥਾ ਅਗਸਤ 1922 ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ 1.5 ਸਾਲ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭਈ ਬੱਬਰ ਅਕਾਲੀ ਜਥਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ, 5 ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਰਹਿਤ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਹੋਏਗਾ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਸਾਰੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਕਰੇਗੀ, ਡਿਊਟੀਆਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਤੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ 3 ਬੰਦੇ ਲੈਣਗੇ। ਪਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਅਚਾਨਕ ਕੋਈ ਝੋਲੀ ਚੁੱਕ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖੜੇ ਪੈਰ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੋਧ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਉਹ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਏ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਭਈ ਜਿਹੜਾ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹੈ ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਮਾਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਘਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੱਬਰ ਅਕਾਲੀ ਦੁਆਬਾ ਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਪੇਪਰ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਬੱਬਰ ਅਕਾਲੀ ਹੀ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਹੋਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਬਾਬੂ ਸੰਤਾ ਸਿੰਘ ਇਹਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਬਣਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਇੰਚਾਰਜ ਬਣ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਬਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਡਾਕੂ ਹੈ, ਉਹ ਡਾਕੇ ਮਾਰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦਾ ਮੇਲ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਤੂੰ, ਇਹ ਕੋਈ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ? ਜੇ ਤੂੰ ਮਾਰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਝੋਲੀ ਚੁੱਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਬਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕ ਲਿਆ ਸੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਗਰੁੱਪ ਸਮੇਤ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ। ਹਥਿਆਰ ਖਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ। ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਬਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜਮਸ਼ੇਰ ਦਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗਰੁੱਪ ਸਮੇਤ। ਉੱਥੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਲੁੱਟ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛੋਕੜ ਡਾਕੂਆਂ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਮਲਕ ਜਣੀ ਖਿਸਕ ਕੇ ਉਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਮਾਸਟਰ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਤਨੀ ਦਾ ਰੌਲਾ ਸੁਣਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਮਾਸਟਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਤੈਅ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਨਾਨੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਬਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਪਾਸੋਂ ਗੜਾਸਾ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਵੱਢ ਸੁੱਟਦਾ ਹੈ। ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਖਤ ਨੇ, ਜਸਟ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਓ।
ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਵਹਿਸ਼ੀ ਲੱਗੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੋਂ 100 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਜਥੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਪਲਿਨ ਇੰਨਾ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਬਤ ਹੈ ਭਈ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਜਥੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਥੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਕਸ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਦੇ ਰਾਖੇ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਝੋਲੀ ਚੁੱਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਡਰ ਪੈ ਗਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਦਾ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਣਾ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਕੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਬੱਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗਦੇ ਸਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅੱਜ ਵਰਗੇ ਅਕਾਲੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੱਕੀਆਂ ਪਕਾਈਆਂ ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਰਕੀਆਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਡੰਗਰ ਖੋਲ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਬੜਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਬੜੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਕੈਦ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਬੱਬਰ ਅਕਾਲੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫੜਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਸੋਧਦੇ ਸੀ। ਕਈ ਰਸਾਲਦਾਰ, ਕਈ ਲੰਬੜਦਾਰ, ਕਈ ਜੈਲਦਾਰ, ਕਈ ਚੌਧਰੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰੇ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਡਿਸਪਲਿਨ ਦੀ। ਹਾਂ, ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਡਿਸਪਲਿਨ, ਉਹੀ ਉਸ ਡਿਸਪਲਿਨ ਜਦੋਂ ਅਬਦਾਲੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਿੰਘ ਛਡਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੀ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਔਰਤ ਤੇ ਤੇਰਾ ਹੱਥ, ਗਰੀਬ ਤੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਡਿਸਪਲਿਨ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੇ, ਇੰਨਾ ਸਖਤ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਡਿਸਪਲਿਨ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਾਰਟੀ, ਉਹਨੇ ਯਾਦਾਂ ਅੱਜ ਮਨਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਣਦਾ ਸਾਰਾ। ਹਾਂਜੀ, 1923 ਤੱਕ ਇਸ ਲਹਿਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਚੜਾਅ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। 1923 ਤੱਕ ਇਹ ਦੁਆਬੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ? ਦੁਆਬੇ ਜ਼ੋਰ ਹੈ ਸਾਰਾ, ਦੁਆਬੇ 'ਚ। 1922 ਤੇ 23 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਨਾ ਲਵੇ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਕੰਢੇ ਉੱਤੇ ਅੰਬਾਂ ਦੇ ਬੂਟੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅੰਬਾਂ ਦੇ ਬੂਟੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰਤਾ ਇਹ ਬੂਟੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉੱਗੇ ਆ, ਇਹਦਾ ਫਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਠੇਕਾ ਲੈ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ। ਅਨਾਊਂਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕੋਈ ਅੰਬਾਂ ਦੇ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਨਾ ਲਵੇ। 1922 ਤੇ 1923 'ਚ 2 ਸਾਲ ਦੁਆਬੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਠੇਕਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੂਰੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਮਸਲਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਵਿੱਚੋਂ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨੂੰ ਡਰਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਵਿੱਚੋਂ ਖਬਰਾਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਡੇ ਲੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਫਿਰ 1923 ਦੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੂਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 15 ਕੁ ਬੱਬਰ ਫੜੇ ਗਏ। ਫਿਰ 1 ਸਤੰਬਰ 1923 ਨੂੰ ਬਵੇਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਥਾ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਘੇਰਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ 4 ਬੱਬਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਇਸੇ ਸਾਲ ਹੀ ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੀਨੀਅਰ ਬੱਬਰ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਹੀ ਸਾਥੀ ਨੇ ਲਾਲਚ ਵਸ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ 2000 ਰੁਪਇਆ ਇਨਾਮ ਸੀ। ਇਹ ਅੱਜ ਤੋਂ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ 200 ਦੀ ਅੱਜ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਲਓ। ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਨਾਮ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਇਨਾਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਲਚ ਵਸ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ
ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਫੜਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ। ਜਦੋਂ ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ ਨੂੰ ਫੜਿਆ, ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਫੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨਾ ਡਰਦੇ ਡਰਦੇ ਦੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਗੱਡੇ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜਾਂ 1984 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਖਾੜਕੂ ਨੌਜਵਾਨ ਸਨ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਾਇਨਾਈਡ ਦਾ ਕੈਪਸੂਲ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ ਆਪਣੀ ਕੱਛ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗਰਨੇਡ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ। ਜਦੋਂ ਗੱਡੇ ਤੇ ਬਿਠਾਤਾ ਤੇ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਜੀ ਆਫੀਸਰ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, वेल धना सिंह तुम तो कहते थे मेरे को कोई पकड़ नहीं सकता, ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਤੂੰ? ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਪਾ ਲਿਆ ਨਾ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ, ਹੁਣ ਛੁੱਟ ਕੇ ਦਿਖਾ। ਤੇ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਬਹਾਦਰ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਡੇ ਤੇ ਬੈਠ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਮੈਂ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਸਾਰੇ ਗੱਡੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਰਾਬਰ ਬਿਠਾ ਲਏ ਤੇ ਕੱਛ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਗਰਨੇਡ ਹੋਆ ਮਾਰ ਕੇ ਐਸਾ ਚਲਾਇਆ, ਆਪ ਵੀ ਪਟਖਚੇ ਉੜ ਗਏ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰ ਲਾਗੇ ਚਾਗੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਸ ਬੰਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਉਡਾ ਦਿੱਤੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੱਬਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਕੜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। 4 ਅਪ੍ਰੈਲ 1924 ਤੱਕ 91 ਬੱਬਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਫੜ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 17 ਮੁਖੀ ਬੱਬਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਦੇ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਧੁੱਗਾ 8 ਜੂਨ ਨੂੰ 1924 ਨੂੰ ਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਘੇਰਾ ਪਿਆ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਤੇ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾ ਗਿਆ। 91 ਬੱਬਰਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਲੰਮਾ ਕੇਸ ਚੱਲਿਆ। 2 ਜੂਨ 1924 ਨੂੰ ਕੇਸ ਲੱਗਾ, 28 ਫਰਵਰੀ 1925 ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਬੱਬਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 11 ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ 38 ਨੂੰ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 11 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ 34 ਬੱਬਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬਰੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। 88 ਬਣਦੇ ਨੇ। 3 ਬੱਬਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਅਪੀਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ 5 ਦੀ ਬਜਾਏ 6 ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਹੋਈ। 38 ਨੂੰ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਹੋਈ ਤੇ 10 ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ। ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਹੈ। ਅੰਡੇਮਾਨ ਨਿਕੋਬਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟਾਪੂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ, ਥੱਲੇ ਕਾਲੀ ਰੇਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਪਾਣੀ ਕਾਲਾ ਦਿਸਦਾ ਇੱਕ ਟਾਪੂ ਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਰਟ ਬਲੇਅਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੇਲ੍ਹ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸਖਤ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਪਰਵਾਨੇ ਸੀ ਉਹ ਕੈਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜਾ ਗਦਰੀ ਬਾਬਾ ਸੀ, ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭੇ ਦਾ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਪਰਸਨ ਸੀ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਪੋਰਟ ਬਲੇਅਰ ਜੇਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ, ਦੁਬਾਰਾ ਅੰਦਰ ਲੈ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਵੱਸਦੇ ਇਹ ਲੋਕ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲੈ ਜਾਓ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ 5 ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਲਾਹੌਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਲਾਹੌਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਸੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸ਼ਾਇਦ ਯੋਗ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 5 ਮਿੰਟ ਅਜੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭੇ ਦਾ ਸਾਥੀ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਗਦਰੀ ਇਸ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਯੋਗ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਿਆਸੀ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭੇ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਸਾਥੀ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਹੈ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭੇ ਦਾ ਸਾਥੀ, ਤੇ ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ
ਕਿ ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਸਨ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਸਾਡਾ ਜਿਵੇਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਗਾੜਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਘਟਨਾ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹਦਾ ਸਰੋਤ ਹੈ। ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਦਾ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਉਸ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਰਾਹੀਂ। ਮੈਂ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਆਪਣੇ ਕੰਨੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ, ਭਈ ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਬਾਬਾ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਮਾਂ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਪਤਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਮੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਿਗਾੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ। ਤੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕੇਸ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਫੇਰ ਕਿਤੇ ਵੱਖਰੇ ਐਪੀਸੋਡ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਬਰ ਬਰੀ ਹੋ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੱਬਰ ਹੈ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਿਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਥਿਆ ਵੀ ਲਿਖੀ, ਬੱਬਰਾਂ ਦੀ ਬਿਥਿਆ। ਉਹ ਆਪ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਹਿਰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਖਬਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ 6 ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 27 ਫਰਵਰੀ 1926 ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ 6 ਬੱਬਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਆਪਣੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਕੋਠੜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜੋਸ਼ੀਲਾ ਲੈਕਚਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਜੋਸ਼ੀਲਾ ਲੈਕਚਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਖਰੀ ਇੱਛਾ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ 10 ਮਿੰਟ ਲੈਕਚਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਫਾਂਸੀ ਲੱਗਣੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਲੈਕਚਰ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ 6 ਬੱਬਰ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ, ਸਰਦਾਰ ਕਰਮ ਸਿੰਘ, ਬਾਬੂ ਸੰਤਾ ਸਿੰਘ, ਸਰਦਾਰ ਨੰਦ ਸਿੰਘ, ਸਰਦਾਰ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ, ਸਰਦਾਰ ਧਰਮ ਸਿੰਘ, ਇਹ 6 ਸੱਜਣ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਲੈਕਚਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। 10 ਮਿੰਟ ਆਪਣੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ, ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਜੇਲਰ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਝੂ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਰੋਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਏਡੇ ਸਿਆਣੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ, ਏਡੇ ਕਾਬਲ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਐਸੇ ਲਾਇਕ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਜੱਜ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਹੰਝੂ ਇਸ ਲਈ ਨਿਕਲੇ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਾਬਰ ਹੁਕੂਮਤ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਲਾਲੀਆਂ ਇਸ ਲਈ ਚੜ੍ਹੀਆਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਦੀਪ ਲਟ-ਲਟ ਕਰਕੇ ਬਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਲਾਲੀਆਂ, ਤੇ ਤੇਰੇ ਹੰਝੂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲੇ ਹੈ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਵੀ ਗੁਲਾਮ ਹੈ। ਤੇ 27 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਇਹ 6 ਯੋਧੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਤਖਤੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਰਦਾਰ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਬੜਿੰਗ, ਬਾਬੂ ਸੰਤਾ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ, ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਹਰੀਪੁਰ, ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਘੁੜਿਆਲ ਤੇ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਹਯਾਤਪੁਰ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਬੱਬਰ, 1940 ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਸੋ ਇਹ ਬੱਬਰ ਅਕਾਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 27 ਫਰਵਰੀ ਦਿਨ ਸੀ, ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਚੁੰਮੇ 6 ਬੱਬਰਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੜਾ ਦਰਦਮਈ ਅਤੇ ਗੌਰਵਮਈ ਇਤਿਹਾਸ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਸਪਿਰਿਟ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਆ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਚੁੰਮੇ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਪੂਰਨਿਆਂ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਯੋਧੇ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਨ 27 ਫਰਵਰੀ ਸੀ।
ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਦਾ ਸਦਾ ਹੀ ਇਹ ਕੀਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਨ ਨੇ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਹਾੜੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸਬਕ ਲੈਣਾ ਸਿੱਖ ਸਕੀਏ, ਉਹ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਸੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਖੋਜਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਦੱਸਦੇ ਸਨ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਇਹ 1900 ਕਿੰਨੀ ਵਿੱਚ ਲੈਕਚਰ ਕੀਤਾ ਸੀ? 1980 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਹਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰੈਸ ये कह रही थी कि गुरु तेग बहादुर ने किसी दूसरे धर्म को बचाने के लिए शहादत नहीं दी थी, उन्होंने अपने ही धर्म को बचाने के लिए शहादत दी थी, क्योंकि वो खुद हिंदू थे। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਲੈਕਚਰ ਕਰਦਿਆਂ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਵਾਲਾ ਖੰਡਾ ਹਾਲੇ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਿਆ, ਉਹ ਪੀਲੀ ਟੰਗਿਆ। ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਲਾ ਲਿਆ, ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਂਜ ਲਿਆ, ਉਦਣ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੱਜਦਿਆਂ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵਾਂਟਡ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਾਰੰਟ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਮਹੀਨੇ ਉੱਥੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਘੁੰਮਦਾ ਫਿਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸਮ ਅਪ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਲੇਜ਼ੀਨੈਸ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਬੇਧਿਆਨਾਪਣ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਬੇਧਿਆਨੇਪਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਕੇ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਫੇਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੱਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੇਟਣਾ ਹੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਲੰਕ ਲਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਜੇ ਇਵੇਂ ਹੀ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਫਿਰ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਾਂਗੇ ਆਪਣਾ ਉਹ ਵਿਰਸਾ, ਉਹ ਮਾਣਮੱਤਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨਗੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚਾ ਵੀ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਰਸੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਗਾੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਗਲਾ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦਾ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਆਪਾਂ ਵਿਗੜੇ ਹੋਏ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਵਿਗਾੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਸਲੀਅਤ ਕੀ ਹੈ, ਮਿਹਨਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਅਗਲਾ ਆਪਾਂ ਇਹ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਗੜਿਆ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਗਾੜਿਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਉੱਤੇ ਕਰ ਲਓ। ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਜੋਗੇ ਹੈਗੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ, ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਵਗੇ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀਏ। ਸੋ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੜਾ ਇਹ ਘਾਲਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਇੰਨੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣਾ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਬੰਦੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਸੀ, ਉਸ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਜਾਂਦੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਸਮਾਂ ਮੁੱਕਿਆ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ 10 ਸੈਕਿੰਡ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਫੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਹੰਡਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਇਹ ਗੱਲ, ਇਹ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਹੰਡਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਤੇ ਤਰਲਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ 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 ਉੱਚੇ ਵਿਰਸੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ। ਸਾਡਾ ਤੇ ਤਰਲਾ ਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਸਾਡਾ ਸਮਾਪਤ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।